میرا پति دونوں پیروں سے اپاہج تھا، وہ ہر وقت اداس رہتا تھا، اس لیے میں اپنے پتی کو گھومنے مسوری لے گئی۔ میں وہاں پر ویل چیئر پر اپنے پتی کو ہر جگہ لے جاتی۔ ایک دن مجھے وہاں پر عورت ملی، وہ کہنے لگی میرے علاج سے تمہارے پتی کی دونوں ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں نے اپنے پتی کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے کرایا تھا، مگر سب یہی کہنا تھا کہ وہ ساری عمر اپاہج ہی رہے گا، اس پر کوئی دوائی بھی نہیں کرتی ہے۔ جب اس عورت نے مجھے یقین دلایا کہ میں اس کی بات مان گئی، مگر اس عورت نے شرط رکھی کہ وہ کمرہ بند کر کے میرے پتی کی ٹانگوں کی مالش کرے گی۔ میں اس کی یہ شرط بھی مان گئی۔ اب وہ عورت روز میرے پاس آتی اور ہلدی والا دودھ میرے اپاہج پتی کو اپنے ہاتھوں سے پلاتی اور پھر بند میں پتی کی ٹانگوں کی مالش کرتی۔ حیرت مجھے تب ہوئی جب میرا پتی بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس عورت کے آنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک دن مجھے شک ہوا تو میں نے چھپ کر اس عورت کو مالش کرتے ہوئے دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام انجو ہے اور میں ایک کمپنی میں جاب کرتی ہوں، ماں باپ اور بھائی بہن کی لاڈلی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت آزاد خیال کا تھا اور ہم سب پڑھے لکھے اور نئے خیالوں کے تھے، اس لیے جب میں نے اپنی پسند کی شادی کی بات کی تو گھر میں کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میرے آفس میں سندیش نام کا ایک لڑکا آتا تھا، جس کے آہستہ آہستہ میری اچھی بات چیت شروع ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ لیکن جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی، میرے پتی میرے ساتھ عجیب سی قصے پیش آنے لگے۔ ایسا لگنے لگا جیسے قسمت ناراض ہو گئی ہے۔ مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ دوسری جگہ جاب کی تو وہاں بھی میرے دوست میرے کام سے خوش نہیں تھے، جبکہ میں تو دل لگا کر کام کرتی تھی۔ انہی دنوں سندیپ نے مجھے کہا کہ جاب چھوڑو، اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ میں بھی جاب سے کافی بور ہو گئی تھی، اس لیے گھر والوں کی بات اور چند ہی دنوں میں ہماری شادی ہو گئی۔ میری ساس میرے سسر بہت اچھے تھے۔ پرمپرا سسرال وادیوں کی طرح پابندیاں نہیں رکھتے تھے۔ یہ سب ٹھیک جا رہا تھا، لیکن شاید قسمت میری ٹھیک نہیں تھی۔ شادی کے بعد ہی مصیبتیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری شادی کو ابھی 7 مہینے ہی ہوئے ہوں گے کہ نہ جانے ہمیں کس کی نظر لگ گئی۔ ایک دن میرے پتی آفس سے گھر آ رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دونوں ٹانگوں کا آپریشن کیا اور کہا کہ 6 مہینے کے بعد ان کی دونوں ٹانگیں کام کرنا شروع کر دے گی، مگر ابھی بھی 6 مہینے تک کمزوری رہیں گے۔ یہ 6 مہینے ہم پتی پتنی کے لیے بڑی مشکل سے گزرے تھے۔ 6 مہینے بعد ہی میرے پتی کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے چیک اپ کروایا تو انہوں نے بھی معافی مانگ لی اور کہا کہ پتہ نہیں کیسے مرض ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ میں اپنے پتی کو لے کر بہت ہی اسپتالوں میں گھومی، سب سیٹ کلیئر ہوتے، مگر پتی کی ٹانگیں ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ مایوس ہو کر میں گھر بیٹھ گئی۔ ہم نے کوئی اسپتال اور کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا تھا۔ اسی پریشانی میں میرے پتی سندیپ سے صحت طرح طرح کے علاج سے اور کوئی گرتی جا گئی۔ آخر سب کے کہنے پر میں اور سندیپ مسوری آ گئے۔ ساس اور سسر نے کہا تھا ماحول بدلے گا تو کیا پتہ ان کی حالت بھی سدھار آ جائے۔ مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا، اس لیے میں اور سندیپ وہاں ایک چھوٹے سے گھر کرائے پر لے کر رہنے لگے۔ صبح صبح میں روز سندیپ کو وہی ویل چیئر پر بٹھا کر سیر کرانے کے لیے جاتی تھی۔ یہاں آ کر سندیپ کی طبیعت تھوڑی سنبھلتی شروع ہو گئی تھی۔ میں اپنے پتی سے بہت ہی محبت کرتی تھی۔ گھر والوں نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ اپنی جان اس اپاہج اور بیمار پتی سے چھڑواؤ اور گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے صاف منع کر دیا کہ میں اپنے پتی کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں ہی بدنصیب، منحوس اور منحوست پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ شادی سے پہلے بھی میرے ساتھ کتنے ہی قصے ہو چکے تھے، جس نے مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میری قسمت خراب ہے، اور اب شادی کے بعد بھی موجود پتی کو دیکھ کر پکا یقین ہو گیا تھا کہ کئی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے پتی اور تم پر جادو ہوا ہے، کسی تانترک یا بابا سے سمپرک کرو، مگر میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی۔ بھلا ہم پر کون جادو کر سکتا ہے؟ ہم نے کون سا کسی کا کچھ بگاڑا ہے؟ ساس سسر کے علاوہ پتی کی چاچی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی والی عورت تھی، اور میرے پتی کو تو وہ بہت اپنے بیٹی کی طرح چاہتی تھی۔ ہمیں ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ ہمیں مسوری میں رہتے ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا کہ جب میں ایک دن دروازے پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں نے
دروازہ کھولا تو میری ہی عمر کی ایک لڑکی وہاں پر کھڑی تھی۔ کہنے لگی، آپ کی پڑوسن ہوں، آپ لوگوں کو یہاں ایک ہفتہ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا میں خود ہی جا کر مل آؤں۔ میں نے خوشی سے اس کو اندر بلایا اور چائے پلائی۔ میں نے ایک پڑوسن کا نام ماہی تھا اور بہت دلدار لڑکی تھی۔ وہ 1 گھنٹہ وہاں بیٹھی رہی اور اس گھنٹے میں اس کی اور میری دوستی ہو گئی۔ جاتے جاتے وہ ذرا دروازے پر رکی اور میرے پتی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارے پتی کب سے بیمار ہے؟ تب میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میری بات سننے کے بعد وہ کہنے لگی، ارے یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ خاندانی وید ہیں، جڑی بوٹیوں سے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ میرے علاج سے تمہارے پتی کی دونوں ٹانگیں پھر سے کام کرنے لگیں گی۔ میں تمہارے پتی کا علاج کر دوں گی۔ میں بہت ہی خوش ہوئی اور اسے کہا کہ پھر تم روز میرے گھر آ کر میرے پتی کا علاج کر دیا کرو۔ اگلے دن وہ دوپہر کو میرے گھر آئی۔ وہ اپنے ہاتھ میں ہلدی والا دودھ تھا۔ اسے دیکھ کر میں ہنس پڑی اور کہا، تمہیں کیا لگتا ہے اس ہلدی والے دودھ سے میرے پتی ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ کہنے لگی، تم بس دیکھتی جاؤ کہ کیسے یہ دودھ پی کر تمہارا پتی بہتر ہو جائے گا۔ اس کی باتوں سے کچھ ایسا یقین تھا جو بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے میں چپ ہو کر رہ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ہلدی والا دودھ لینا چاہا تو اس نے مجھے دینے کے بجائے ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگی، ارے یہ ہلدی والا دودھ میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاتی، تمہارے پتی کو پلاؤں گی۔ اس نے یہ کہہ کر میری بات سنی بھی نہیں اور اندر میرے پتی کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور میں شرم کے مارے انکار بھی نہ کر پائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں میرے پتی کو ہلدی والا دودھ پلایا اور مجھ سے کوئی بھی بات کیے بغیر چلی گئی۔ مجھے پڑوسن کا رویہ تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اسے منع کر دوں گی، مگر اگلے ہی دن وہاں آ گئی اور کل کی طرح مجھ سے بغیر پوچھے خود ہی میرے پتی کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس کا رویہ اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں اپنے پتی کو خود ہی یہ دودھ پلا دوں گی، مگر اس نے بری طرح مجھے جھڑک دیا۔ کہنے لگی، ارے تم چپ رہو، میں نے تو اس طرح کے بہت سیم بیج صحت مند کیے ہیں۔ میں اپنے پتی کی خاطر چپ کر کے رہ گئی۔ وہ روز آتی اور اپنے ساتھ ہلدی والا دودھ بھی لاتی۔ میں نے 1-2 بار اسے کہا کہ میں خود ہلدی والا دودھ پلا دوں گی، جو جڑی بوٹیاں تم اس میں ملاتی ہو وہ بس مجھے بتا دو، مگر پڑوسن کہنے لگی، میرے بھائی ہاتھ سے بہت آرام ہے، میں جس طریقے سے یہ دودھ پلاتی ہوں وہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے، یا میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ میں چپ چاپ اپنے سامنے ایسے کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ نہ کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں نوٹ کر رہی تھی کہ میرے پتی کی حالت میں اب بہتری آ رہی تھی۔ ان کی ٹانگیں میں کچھ حرکت ہونا شروع ہو گئی تھی اور میرے پتی بھی بہت خوش رہنے لگے تھے۔ نہ جانے اس کی باتوں میں اثر تھا یا اس کی ہلدی والے دودھ میں، جو میرے پتی کی حالت اب دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی اور وہ صحت مند ہوتے جا رہے تھے۔ دن بعد میں بازار جا رہی تھی کہ واپس آتے ہوئے میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے ہاتھوں میں بازوؤں پر اچھی خاصی چوٹیں آئیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائیں دی اور کہا کہ گھر جا کر ہلدی والا دودھ پی لینا، آرام آ جائے گا۔ میں نے واپس آتے ہی سوچا کہ پڑوسن سے کہ یہاں سے ہلدی والا دودھ پی کر گھر آؤں گی، وہ اتنا اچھا بناتی ہے کہ مجھے فوراً آرام آ جائے گا۔ میں پڑوسن کے گھر گئی تو اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں اندر گئی تو دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہی وہ پڑوسن گھبرا کر اٹھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کے مہمانوں کے سامنے آؤں۔ میں نے اس سے کہا، میں تمہارے ہاتھ کا خاص ہلدی والا دودھ پینے آئی ہوں، میری چوٹیں جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر میری کوئی بھی بات سنے بغیر وہ کہنے لگی، ابھی تم یہاں سے جاؤ، میں تمہاری سب باتیں تمہارے گھر آ کر سنوں گی کہ تم کیا کہے تھے۔ اپنے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر سے نکال دے، دروازہ بند کر لیا۔ میں تو حیران رہ گئی اس کی یہ حرکت پر، بھلا کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ یوں ہی کر سکتا ہے؟ مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے اب جب وہ اگلے دن آئی تو میں نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے ہی پتی کی صحت کی خاطر اسے بنا کر رکھنی ہوگی، کیونکہ اس کی ہلدی والے دودھ کے پینے کی وجہ سے ہی میرے پتی ٹھیک ہو رہے تھے۔ مجھے بڑی اتسکتا تھی کہ وہ جلدی ہلدی والا دودھ بناتی کیسے، کون سی ایسی خاص جڑی بوٹی ڈالتی ہے۔ پتی کئی بار مجھے سمجھایا کہ تم ہر وقت ماہی کو توہین نہ کیا کرو، دیکھو وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے تو اس کا عزت کیا کر، بغیر کوئی پیسہ لیے مفت میرا علاج کر رہی ہے۔
पति की बात तो ठीक है, मैंने कई बार उसके पैसे देने चाहे मगर वह हमेशा मना कर देती है। मगर उसके बावजूद वह यह जानने की दिलचस्पी रखती थी कि जिस मर्द की समझ बड़े बड़े डॉक्टर न आ पाए वह ऐसे कैसे कर आ गई। उसने इलाज भी किया। एक दिन सुबह सुबह मैंने उसे जंगल में जाते हुए पड़ोसन को देखा तो ख्याल आया शायद यह जंगल में जड़ी बूटी इकट्ठा करने जा रही है। मैं भी चोरी चोरी उसके पीछे चलने लगी। सोचा कि आज तो मैं देख कर रहूंगी कि क्या राज है ये जंगल में। बहुत ही हर दूर तक आ गई थी लेकिन कोई जड़ी बूटी इकट्ठा करने की बजाय वह जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद करके ली। 10 मिनट बाद बड़ी वही खड़ी उसे देखती रही। फिर मायूसी से पलट आई। शायद वह योगा करने गई हो। यह मसूरी की अक्सर औरतों को मैंने योगा करते देखा था, इसलिए उसको देखकर हैरान नहीं हुई। मैं घर आई तो पति मुझ पर चिल्लाने लगा, अरे तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? काफी दिनों से उसका रवैया मुझसे खराब हो रहा था। वह बात बात पे लड़ता रहता था मगर मैं नजरअंदाज कर देती थी कि बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता मगर पड़ोसन के सामने आते उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाता था। दोपहर को जब वह हल्दी वाला दूध पीकर लेकर आई तो काफी देर तक मेरे पति की बातें करती रही। मुझे बहुत जलन महसूस हुई लेकिन मैं चुप रही। 1 घंटा मेरे पति से बातें करने के बाद वह चली गई। अगले दिन मैंने उसे मना कर दिया कि अब तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं। मेरा पति ठीक हो गया और हम जल्दी वापस जा रहे हैं। तो वह कहने लगी, इलाज में सिर्फ 4 दिन ही रह गए हैं, थोड़ा और सब्र कर लो। अगर आखिरी 4 दिन छोड़ दिए तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई क्योंकि मेरा पति अब वैसाखी के जरिए चलने फिरने लगा था। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 4 दिन और रह लेती हूँ यहाँ पर। असल में मुझे यहाँ डर महसूस हो रहा था कि कहीं मेरा पति पड़ोसन की दिलचस्पी लेना शुरू ना हो जाए क्योंकि आखिर वह मर्द है और किसी भी वक्त बहक भी सकता है। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने पति को यहाँ से ले जाना चाहती थी। मगर अब भी 4 दिन बाकी थे। हम दिन तो अच्छा गुजर गया मगर दूसरे ही दिन मैं अचानक सीढ़ियों से गिर गई और मुझे घुटने पर शदीद चोट लग गई थी। इसलिए जब पड़ोसन मेरे पति के लिए दूध लेकर आए और उसे पिलाने लगी तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपना गिलास दे पीने दो क्योंकि मुझे चोट लगी है। मगर उसने जरा भी दरिया दिला नहीं दिखाई और कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। अगर तुम्हें पीना है तो अपने लिए खुद बनाकर पी लो। मुझे बहुत गुस्सा है। मेरे पति को पिलाने में कोई मसला तो नहीं है, फिर मुझे क्यों नहीं दे रही? शायद वह चाहती कि मैं बीमार ही रहूं और कभी मेरा घुटना ठीक ही ना हो। मेरा पति की टांगों ने अब हरकत करना शुरू कर दी थी और मुझे यकीन था कि वह सब उस हल्दी वाले दूध की वजह से हुआ है। अगले दिन ऐसे ही पड़ोसन आई तो मैंने जल्दी से उसके हाथ से वह हल्दी वाला दूध का गिलास छीन लिया और उसके मना करने से पहले ही खुद पी लिया। मगर मेरे होश उड़ गए यह जानकर कि दूध का जायका तो बहुत बहुत ही खराब था। फिर न जाने मेरा पति कैसे पी लेता है। मेरा दिल खराब होने लगा और मैं उसी वक्त उल्टी करके अपना अंदर साफ किया। मेरी पड़ोसन बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी वह दूध पीने को? आज इलाज का आखिरी दिन था और तुमने काम बर्बाद कर दिया। वह पिछले इलाज का भी कोई फायदा नहीं रहा। तुम्हारा पति फिर से पहले की तरीके हो जाएगा। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मुझे बातें सुनाकर चली गई जबकि मैं हैरान थी कि मेरा पति कितनी आराम से वह दूध पी लेता था। मेरी तो हालत खराब हो गई। और मैं अब वहां से 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए सामान पैक करने लगी। मगर हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि पति ने जाने से इनकार कर दिया है और मुझे कहने लगा, तुमने माही के साथ ठीक नहीं किया। वह हरगिज जाने पर तैयार नहीं था। कुछ देर बाद मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मुझे समझ आया कि मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि पड़ोसन से जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ। तो मैं उसकी वक्त उठी और पति की व्हील चेयर पर बैठी कर माही से घर ले जाने लगी। हम अपने घर में निकले तो माही को घर से बाहर जाते देखा तो उसे आवाज़ दी मगर वह बहुत जल्दी में थी और उसने सुना नहीं। मैं और संदीप उसके पीछे पीछे चल दिए। वह उसी जंगल में जा रहे थे जहाँ मैंने उसे देखा था। अभी शाम का वक्त था, बाहर इतने लोग भी नहीं थे, इसलिए मैंने संदीप को कहा हमें उसके पीछे
जाना चाहिए, कहीं किसी मुसीबत मुश्किल में ना फंस जाए। वह बगैर पीछे देखे जंगल में चली गई है। हम भी लगातार उसके पीछे पीछे थे। वह जंगल पार करके एक छोटी सी पहाड़ी के दूसरी तरफ चली गई थी। जब हम वहां पहुंचे तो हैरत की शदीद झटका लगा। वह एक झोपड़े से बनी हुई थी। माही उस झोपड़े के अंदर चली गई। मैं और संदीप उसके बाहर से रुके। अंदर से आती माही की आवाज ने जैसे हमारे कदमों को जकड़ लिया। वह कह रही थी, सारे तंत्र किया बर्बाद हो गई है। मेरी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर आज संदीप पर आखिरी दूध का गिलास भी पी लेता तो मैं कामयाब हो जाती। उसकी पत्नी ने सारा काम खराब कर दिया है। माही के साथ ही अंदर कोई और भी था जो कहने लगा, हमारे काम को ऐसा ही होता है, कभी फायदा और कभी नुकसान। तुम दोबारा काम पर लग जाओ। अब की बार उसकी पत्नी से जरा एहतियात बरतना। मैं संदीप बाहर खड़े हैरानी से यह सब बात सुन रहे थे और आधी अधूरी बातों की हमें जरा समझ नहीं आ रही थी। हाँ, इतना जरूर मालूम हो गया कि हमारी माँ ही हमारे साथ कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन सवाल यह था कि आखिर उसका संदीप से क्या संबंध है। हमने तो उसको आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। मैं बहुत ही डर गई थी, इसलिए संदीप का हाथ पकड़कर वापस आ गई और उसी वक्त हम वहां से अपने घर जाने के लिए निकल गए। मैं चाहती थी कि माही के आने से पहले हम शहर के लिए निकल जाएं। अभी हम रास्ते में ही थे जब संदीप की तबीयत खराब होने लगी शुरू हो गई। उसकी टांगे बहुत दर्द शुरू हो गया। मैंने गाड़ी रोकी। आसपास कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, बस एक मंदिर नजर आ रहा था। और मैं संदीप के लिए पानी लाने मंदिर गई तो वहां पंडित जी ने कहा, बेटी रात बहुत हो गई, तुम अपने पति को लेकर घर चली जाओ। वाकई रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैं और संदीप उन पंडित जी के घर आ गए जो मंदिर के साथ ही बना हुआ था। संदीप की टांगों में बहुत दर्द था और तबीयत भी बहुत खराब हो रही थी। पंडित जी ने उसको एक अजीब सा पानी दिया। कुछ मंत्र पढ़कर मेरे पति पर फूंकी मारी तो उसे सुकून मिला। पंडित जी कहने लगे, इस पर तो बहुत ही कड़े जादू की बंदिश है। तुमने इसका कोई इलाज करवाया? मैं तो यह सुनकर सन्नाटे में आ गई। मेरे पति पर जादू है। मैंने पंडित जी को सारी बात बताई कि कैसे संदीप का एक्सीडेंट हुआ और फिर यह बात यहाँ तक आ गई। कैसे पड़ोसन का तैयार किया हुआ हल्दी वाला दूध पीकर उसकी तबीयत खराब बेहतर होना शुरू हो गई थी। और आज क्या हुआ, क्यों हमें वहां से जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। मैंने यह सब कुछ पंडित जी को बता दिया। पंडित जी कहने लगे, वह लड़की तुम्हारे पति पर जादू कर रही थी। जो कुछ तुमने बताया उसे यही जाहिर होता है। तुम दोनों हनुमान चालीसा की पाबंदी करो, ऊपर वाला अपनी कृपा करेगा। पंडित जी ने हमें वो अजीब सा पानी दिया और हनुमान चालीसा को घर में रोजाना पढ़ने को कहा। हम वहाँ रात रहकर सुबह यात्रा करके वापस अपने घर आ गए। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया कि वह क्या क्या हुआ था, क्योंकि वह परेशान हो जाते। मैं दिन रात अपने पति को हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ कर सुनाती और वो पंडित जी का दिया हुआ पानी पिलाते। तब कहीं जाकर उसकी हालत में सुधार आना शुरू हुआ और उसकी टांगें बिल्कुल ठीक हो गई। मुझे पहले भी कोई ने कहा था कि हो सकता है किसी ने तुम्हारे पति का काला जादू किया हो, लेकिन मैं बहुत मॉडर्न बनती थी, इसलिए इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। सिर्फ डॉक्टरी इलाज पर तवज्जो दी। पंडित जी ने बताया कि बेटा, बुरे लोगों की नज़र और जलन इंसान को बर्बाद कर देती है और यह ज्यादातर अपने ही होते हैं जो ऐसा करते हैं। हमें मसूरी से वापस आए 1 हफ्ता ही हुआ था। संधि की तबीयत ठीक हो गई थी, वही अपनी टांगों पर चल सकते थे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। लेकिन मुझे एक बात का ख्याल खाए जा रहे थे कि हमसे किससे दुश्मनी निकली। आगे किसी ने किस पर हम पर जादू करवाया और माही कौन थी। ये सारे सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। पर आत्मा को मेरे और इम्तिहान नहीं लेना था, इसलिए बहुत जल्द ही सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। उस दिन हम दोनों की शादी की सालगिरह थी। हम दोनों बहुत ही धूमधाम से सालगिरह मनाना चाहते थे। मैं सालगिरह के लिए घर से पिछली साइड पर ही लाइट लगवाना चाह रही थी। मैं वहाँ वहाँ जायजा लेने उस तरफ गई तो देखा उसने मेरे कदमों से तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी मसूरी वाली वो पड़ोसन सामने खड़ी संदीप की चाची से बातें कर रही थी। मुझे 1 मिनट लगा सारा मामला समझाने में। वह संदीप की चाची थी जो संदीप पर जादू करवा रही थी।
मैं थोड़ा सा आगे होकर छुपकर गई तो मुझे उनकी बातों की आवाज़ सुनाई दी। माही कह रही थी, मैडम मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। चाची कहने लगी, अरे एक जरा सा काम तुझसे और तुम्हारी उस तांत्रिक से नहीं हुआ, मैं क्यों दूं, अब पैसे नहीं, वो भला चंगा होकर आ गया। मैं तलिया बजाती हुई उसके सामने आ गई और कहा, वाह चाची वाह, इन सब के पीछे आगे आप छुपी हुई हैं। माही तो मुझे देखते ही वहां से भागने लगी, मगर मैंने उसे पकड़ लिया क्योंकि मैं उसे पुलिस के हवाले करना चाहती थी। चाची की तो मुझे देखकर रंगत ही फक हो गई। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं यूं ही अचानक सर पर आप खड़ी हो जाऊंगी। मैंने आकर देखकर सबको बुला लिया और सारी हकीकत अपनी सास और ससुर के सामने रख दी। अब को बहुत दुख हुआ था क्योंकि चाचा की मृत्यु के बाद सब चाची और उनकी बेटियों का बहुत ध्यान रखते थे। अपना असल मामला यह था कि मेरा पति इकलौता था और मेरे ससुर का भी एक ही भाई था जिसका निधन हो गया था। अब यह सारी जायदाद मेरे पति और चाची की दोनों बेटियों में बंटी थी। इसलिए चाची ने बहुत जोर लगाया था कि संदीप अपने किए हुए कारोबार में भी उनको हिस्सा देकर वही ना माने, क्योंकि वह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा था। संदीप ने जो बिजनेस शुरू किया था उसमें उसे बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल हुई थी, जिसके कारण उसके हिस्से की जायदाद में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी थी। और यह हमारे पीछे लगा दिया जो इलाज के बहाने ऐसा कड़वा दूध मेरे पति को पिलाती, जिससे देखते मैं तो ठीक नजर आता, मगर अंदर ही अंदर पर काला जादू किया जा रहा था। माही को अब अपनी उसकी आरती वो तांत्रिक पैसे के लिए काम करते थे और आज माही हमारे घर चाची से पैसे लेने आई थी और इत्तेफाक से बातचीत किसको बर्दाश्त न करी थी। अपनी संदीप की पहली एक्सीडेंट करवाया। जब संदीप वहां से बच निकला तो चाची ने उस पर काला जादू करवाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वह बीमार और अपाहिज हो गया। चाची संदीप को खाने की चीज में कुछ न कुछ मिलाकर देती रहती थी। फिर जब तक हम मसूरी गए थे तो उसने माही को, मैंने उसे देख लिया था। चाची की हरकतें सबके सामने खुलकर आ गई। हम सब भी बहुत हैरान थे क्योंकि उनसे उम्मीद किसी को भी नहीं थी। मेरे ससुर ने माही को पुलिस के हवाले करवा दिया और अपने स्वर्गवासी भाई को देखते हुए चाची को उनका हिस्सा देकर अलग कर दिया। वह बहुत शर्मिंदा थी, मगर अब कोई फायदा नहीं था। वह तो ऊपर वाला का कर्म था कि उस रात उसने उस पंडित जी से हमारी मुलाकात करवा दी, वरना शायद आज भी हम यही सोच रहे होते कि आखिर संदीप का मामला क्या है। क्या पता अब तक कितना बुरा हो चुका था। इस हादसे ने मुझे और मेरे पति को परमात्मा की ओर से भी करीब कर दिया। कहाँ हम लोग कभी कभार घर से हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, अब हम रोजाना करने लगे थे। सच कहा है किसी ने, बुरा वक्त जाते जाते कुछ न कुछ सिखा ही जाता है। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।